بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا لیکچر 2 ہے آج، اور اس میں ہم نے کل جو ہے کویسچن 4 کیا تھا. آج ہم کویسچن 5 کو دیکھیں گے. کویسچن 5 جو ہے وہ پیج 105 کے اوپر ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. مزید میں نے آپ لوگوں کے لیے اس کو یہاں پہ پیسٹ بھی کر دیا ہے، یہاں سے آپ انٹریز دیکھ سکتے ہیں، اور جرنل انٹریز جو ہیں اس کی کیا ہوں گی وہ ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں. پہلی جو ہماری ٹرانزیکشن ہے کویسچن 5 پیج 105 کے اوپر، وہ ہے کہ اسٹارٹڈ بزنس وتھ کیش وتھ 25,000 ان دا بینک. 25,000 روپیہ بینک میں جمع کروا کے کاروبار کو شروع کیا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس بینک میں پیسے جمع ہونے سے بینک ایک ایسٹ ہے وہ بڑا ہے، اس کو ہم نے ڈیبٹ کیا ہے. اور ایسٹس کے اوپر جب بھی مالک جو ہے وہ ایسٹس لے کے آتا ہے تو اس کا سرمایہ بڑھتا ہے، جس کو ہم کیپٹل کہتے ہیں، اور کیپٹل کے لیے رول ہے کہ جب اس میں اضافہ ہو تو اس کو کریڈٹ کریں گے. 2 جولائی کو جو ہے انٹری وہ ہے جی باٹ موٹر لاری پیئنگ بائی چیک روپیز 6,000، 6,000 روپیہ ادا کر کے موٹر لاری جو ہے وہ ہم نے خریدی ہے اور چیک کے ذریعے ادائیگی کی ہے. اب اس میں کاروبار کے اندر موٹر لاری ایک ایسٹ آ رہا ہے، ایسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو ہم ڈیبٹ کریں گے. اور دوسرا ایک ایسٹ جو بینک ہے وہ چیک کی وجہ سے وہ کم ہو رہا ہے، اس کو ہم کریڈٹ کریں گے کم ہونے کی وجہ سے. جولائی 5 کو کہتا ہے جی کہ پرچیز آفس فرنیچر روپیز 2,000 آن کریڈٹ فرام مسٹر یعقوب. مسٹر یعقوب سے 2,000 روپے ادھار میں آفس کے لیے فرنیچر خریدا ہے. ہمارے پاس کاروبار میں کیا آیا جی فرنیچر، جو کہ ایک ایسٹ ہے، اس میں اضافہ ہو، اس کو ڈیبٹ کیا ہم نے. اور بدلے میں کیش نہیں کیا، اگر کیش جاتا تو ہم کیش کو کریڈٹ کرتے. اب یہاں پہ ہم ادھار لے رہے ہیں یعقوب سے، تو ادھار کی صورت میں ہماری لائبلٹی ذمہ داری انکریز ہوتی ہے، اور لائبلٹی جب انکریز ہو تو اس کو کریڈٹ کرتے ہیں، اور وہ ہے جی محمد یعقوب کے نام سے 2,000 روپے ہم نے کریڈٹ کر دیا. جولائی 8 کو ہے جی باٹ موٹر لاری آن کریڈٹ فرام سوزوکی موٹرز کمپنی روپیز 4,000. 4,000 روپے کی سوزوکی موٹر کمپنی سے ہم نے موٹر لاری خریدی ہے. اب یہاں پہ کریڈٹ کا لفظ آ رہا ہے، کریڈٹ نہ بھی آتا، سوزوکی کا نام آتا تو ہم نے اس کو ادھار ہی ٹریٹ کرنا تھا. ہاں اگر کیش کا لفظ آ جاتا اور ساتھ چاہے سوزوکی کا نام آ بھی جاتا تو ہم نے اس کو نقد لینا تھا. تو کیش کا لفظ نہیں ہے، نام آ جائے تو وہ ادھار ہوتی ہے. اب سوزوکی والوں سے 4,000 روپے کی ہم نے موٹر لاری خریدی ہے، کاروبار میں ایسٹ آیا موٹر لاری کے نام سے، اس کو ہم نے ڈیبٹ کر لیا. اور جیسے اوپر ٹرانزیکشن کے اندر ہم نے فرنیچر خریدا تھا ادھار میں، اسی طرح موٹر لاری خرید رہے ہیں، تو دونوں صورتوں میں لائبلٹی انکریز ہوئی ہے. یہاں پہ جو لائبلٹی ہے اس کا نام ہے سوزوکی موٹرز، تو اس کو ہم کریڈٹ کریں گے. 12 تاریخ کو انٹری ہے جی ڈران روپیز 500 فرام بینک فار آفس یوز. دفتر کے استعمال کے لیے بینک سے 500 روپیہ نکلوایا ہے. 2 ایسٹ اس میں جو ہے وہ اس میں اضافہ کمی ہوا ہے. کاروبار میں کیش آیا ہے، کیش کو ہم نے ڈیبٹ کر لیا، اور بینک جو ہے اس میں پیسے پڑے ہوئے تھے وہ کم ہو گئے، وہ بھی ایسٹ ہے، کم ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے کریڈٹ کر دیا. 15 تاریخ کی انٹری جو ہے جی جولائی 15 کی وہ ہے باٹ آفس فرنیچر پیئنگ بائی کیش روپیز 300. ہم نے آفس کے لیے فرنیچر خریدا ہے لیکن پیئنگ بائی کیش نقد میں ادا کیا ہے 300 روپیہ. 300 روپے کا نقد میں فرنیچر خریدا ہے. تو کاروبار میں فرنیچر ایک ایسٹ آ رہا ہے، ہم نے اس کو ڈیبٹ کر لیا، اس میں اضافہ ہوا ہے. اور کاروبار سے نقد کی وجہ سے کیش جا رہا ہے، کیش بھی ایک ایسٹ ہے اور اس میں کمی ہو رہی ہے، تو اس کو ہم کریڈٹ کریں گے. 19 کو کہتا ہے جی پیڈ ٹو سوزوکی موٹرز کمپنی اے چیک فار روپیز 4,000. سوزوکی کمپنی جس سے ہم نے ادھار موٹر لاری لی تھی، اس کو ہم نے 4,000 روپیہ ادا کر دیا ہے، اور ادا کیا ہے چیک کے ذریعے. اس کا مطلب بینک سے پیسے گئے ہیں تو بینک جو ہے وہ ہمارا ایسٹ کم ہوا ہے، اس کو ہم کریڈٹ کریں گے. ڈیبٹ کس کو کریں گے کہ وہ سوزوکی موٹر جب ہم نے اس سے موٹر لاری خریدی تھی تو ہم نے اس کو، ہماری لائبلٹی بڑی تھی، ہم نے اس کو بطور لائبلٹی کریڈٹ کیا تھا. اب وہ لائبلٹی کم ہو رہی ہے تو رولز کے مطابق جب لائبلٹی کم ہو تو اس کو ڈیبٹ کرتے ہیں. تو اس لائبلٹی کا نام سوزوکی موٹرز تھا، اکاؤنٹ پیبل ہے ہمارا یعنی وہ، تو ہم اس کو ڈیبٹ کر دیں گے. 21 تاریخ کو ہے جی ا لون آف روپیز 5,000 کیش از ریسیوڈ فرام شاہد رضا. شاہد رضا سے ہم نے جو ہے وہ لون لیا ہے 5,000 روپے کا. تو یہاں پہ ٹائپ شہباز ہو گیا ہے، بلکہ یہ شہباز نہیں شاہد ہے، تو آپ اس کو یہی سمجھیں کہ شاہد ہے، اس کو کریکٹ کر لیں. اچھا جی، اس میں لون ہمیں ملا ہے
जब लोन मिलेगा तो हमारे पास पैसे आएंगे, कैश आएगा कारोबार में, तो कैश में इजाफा हो रहा है, एसेट में इजाफा हो रहा है, उसको डेबिट करेंगे। और जो लाइबिलिटी है उसको हम क्रेडिट कर देंगे शाहिद रजा के नाम से, जिससे हमने पैसे लिए हैं, कि उससे पैसे लेने से जुम्मेदारी में इजाफा हुआ है कि उसको हमने पैसे ये रीपे करने हैं, वापस करने हैं, जुम्मेदारी हमारी, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी में जब इजाफा होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। 25 तारीख को कहता है जी पेड ₹4,000 ऑफ कैश इन हैंड इनटू बैंक अकाउंट। हमने जो है अदा कर दिया 4,000 रुपया, हमने अदा कर दिया बैंक के अंदर, जो है जमा करवा दिया। पेड ₹4,000 ऑफ द कैश इन हैंड इनटू द बैंक, 4,000 रुपया जो हमारे पास पड़ा था उसको हमने जमा करवा दिया बैंक के अंदर। तो यहाँ पे हमारा बैंक एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वो बढ़ रहा है, उसको हम जो है वो डेबिट कर लेंगे। और कैश कारोबार से जा रहा है उसमें कमी हो रही है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। जुलाई 30 को जो है वो कहता है बॉट मोर फर्नीचर पेइंग बाय चेक ₹1,500, 1,500 रुपया अदा करके हमने मजीद फर्नीचर खरीदा है। तो अदायगी कैसे की है? बैंक के जरिए, चेक के जरिए। तो बैंक यहाँ पे एसेट कम हो रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, और कारोबार में आ क्या रहा है जी, वो है फर्नीचर, एक एसेट है, उसको हम डेबिट करेंगे। तो ये आपकी एंट्रीज थी। यहाँ पे आप 21 तारीख में ये जो शहबाज है इसकी बजाय ये लफ्ज़ इसको ठीक कर लें, ये है जी इसका नाम शाहिद रजा। ठीक है जी, शाहिद SHAHID। ठीक है जी, ये शाहिद इसको आप ठीक कर लें। तो ये आज आपका जो सवाल था वो किया है, इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट आपने जो काम तैयार करना है, जो सवाल तैयार करने हैं, वो हमारे इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी डिफाइन जर्नल। जर्नल की तारीफ करें, जिसको उर्दू में रोज़नामचा कहते हैं। तो ये रोज़नामचा क्या है? एक ऐसी किताब या रजिस्टर जिसमें रोज़ाना के लेन देन को तारीख वार दर्ज किया जाता है। और जैसे हम एंट्रीज कर रहे हैं तो देखा है सबसे पहले खाना डेट है, तरतीब से, डेट की तरतीब से इसमें जैसे जैसे कारोबार में लेन देन होते हैं उसी तरतीब से इसमें दर्ज होते जाते हैं। तो तारीख वार दर्ज किया जाता है, इसको जर्नल या रोज़नामचा कहते हैं। जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। रोज़मर्रा के कारोबारी लेन देन को तरतीब वार अंदाज को रोज़नामचा या जर्नल कहते हैं। इसे डे बुक भी कहते हैं और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। दूसरा सवाल है डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। जर्नल के आप फ़वाइद बयान करें। पहला फ़ायदा यह है कि रोज़नामचा कारोबारी लेन देन की मालूमात को एक जगह ज़ाहिर करता है। ये लेन देन की वजाहत भी मुहैया करता है, यानी एक ही जगह पे तमाम लेन देन जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पे तरतीब से, डेट की तरतीब से दर्ज हो रहे होते हैं। नंबर 2 है रोज़नामचा तमाम कारोबारी वाक़यात का तरतीब वार रिकॉर्ड है, यानी इसमें जैसे जैसे चीज़ अक्कर होगी, जैसे जैसे लेन देन होगा, उसी तरतीब से उसको वहाँ पे दर्ज किया जाता है। और नंबर 3 है जी रोज़नामचा का इस्तेमाल अगलात से बचाता है, यानी गलतियाँ नहीं होती। ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, हर एंट्री ने यहाँ पे हो के आगे उसके बाद उसने अपने अकाउंट में जाना है, तो अगर कोई गलती हो तो यहाँ से उसको रीचेक किया जा सकता है, वॉचर के साथ मैच किया जा सकता है। तो ये एक पूरा रिकॉर्ड बन रहा होता है, तो ये इस तरह से गलतियों से बचाता है। क्वेश्चन 3 है डिफाइन एंट्री। एंट्री से क्या मुराद है? कारोबारी लेन देन को रोज़नामचा में दर्ज करने को अंदराज या एंट्री कहते हैं, यानी ये जो हम काम कर रहे हैं अभी हम जर्नल के अंदर, तो ये एंट्रीज कर रहे हैं। तो लेन देन को जब हम जर्नल में लिखते हैं, रोज़नामचा में लिखते हैं, तो उसको एंट्री कहेंगे। नंबर 4 क्वेश्चन है डिफाइन नरेशन। तशरीह की वजाहत करें। तो जर्नल एंट्री में हर एंट्री के नीचे एक छोटी सी वजाहत लिखी जाती है, जैसे हमने कल के सवाल के अंदर मैंने अच्छी तरह डिटेल से आपको किया था ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो हमने जब सवाल पूरा करना है तो उसमें नरेशन भी लिखनी है। तो ये तकरीबन आपको वहाँ से जो आपकी स्टेटमेंट होती है क्वेश्चन की, वहीं से आपको ये सारी नरेशन मिल रही होती है। तो ये मुख्तसर बयान करना होता है कि इस एंट्री में हुआ क्या है। तो जर्नल में हर एंट्री के नीचे एक छोटी सी वजाहत लिखी जाती है, जिसमें इस एंट्री के बारे में बयान किया जाता है कि किसी नए आने वाले अकाउंटेंट को अकाउंट समझने में मुश्किल पेश ना आए। कारोबारी लेन देन की इस मुख्तसर वजाहत को तशरीह उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में इसको नरेशन कहते हैं। और 5वां सवाल है जी व्हाट इज़ कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री अंदराज से क्या मुराद है? तो जब एक लेन देन में 2 से ज़ायद अकाउंट असरअंदाज हो रहे हों, यानी डेबिट पे 1 से ज़्यादा या क्रेडिट पे 1 से ज़्यादा हो जाएं, तो वो टोटल 2 से ज़्यादा हो जाएंगे, यानी एक डेबिट और क्रेडिट से ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसको मखलूत जर्नल एंट्री कहते हैं, जिसे मखलूत अंदराज या कंपाउंड एंट्री कहते हैं। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स डेबिट या क्रेडिट हो रहे होते हैं। तो ये आपका आज का काम है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है।